नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए थुरारुम मूवी के पोस्ट इंटरवल सीन का रिएक्शन। और ये एक नॉर्मल सी फैमिली मैन जो है वो अच्छी सी लाइफ जी रहे थे। उनकी बस एक गाड़ी कहीं फंस गई, कोई और कुछ ना कुछ किया, उससे गलत काम किया, ड्रग्स लेके गए एंड उसके बाद अब उस गाड़ी से एक लाश भी ट्रांसपोर्ट होके जा चुकी है। मतलब वो गाड़ी अब एकदम ही क्रिमिनल गाड़ी बन चुकी है और अब वो इसके आगे क्या करेंगे पता नहीं। सच में यार, मतलब ऐसा लग रहा है गाड़ी की वजह से ही जो भी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में वहीं से आ रहा है। पहले उनके जो बेटे के फ्रेंड ने एक्सीडेंट कर लिया, फिर गाड़ी फंस गई और अब तो फिर वो लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब लाश उसमें आई है तो यार बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये तो। और ये काम कोई और करे तो आप पुलिस के पास जाओ, पर पुलिस ही कर रही है तो अब आप किसके पास जाओगे, अब वो देखना होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहीं से सो गए। ये क्या हुआ? सपना था क्या ये? नहीं नहीं, सपना तो नहीं था। वो लोग भाग गए। अरे रे पूरा ये डॉग तो वो वाला डॉग लग रहा है, हंटिंग डॉग होते हैं ना। अरे घर आ गए हैं पर घर के अंदर नहीं घुसे। ये इनका ही है डॉग। गाड़ी की क्या हालत होगी है भाई। और डॉग को तो हर चीज की स्मेल आती है। अब इनका इस्तेमाल होना बाकी है। इनको क्या जवाब देंगे। ഇതെന്താന്നും പറയാതെ गाड़ी के लिए बुरा लग रहा है यार। മിണ്ടാത്ത ये तो चुप ही नहीं हो रहा। ഈ കാർ എന്താ ഇങ്ങനെ हम्म, ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടം വന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ഓട്ടം വന്നാ എന്നെ വിളിച്ചുവിടാന്നുണ്ടോ എന്റെ തല വെട്ടിപ്പൊളിയുന്നു. ഈ കടുപ്പത്തി ഒരു ചായ തന്നെ. தேவையில்லாத காரியெல்லாம் தலையை கொண்டு வச்சா தலை வெட்டி தான் பொழியும் அல்ல பின்ன क्या चल रहा है इनके दिमाग में। गुड मॉर्निंग। പയ്യെ പയ്യെ പനിയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതെ, എനിക്കൊരു 500 വേണമായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനാ. ले ले। പതിവില്ലാതെ ओ ये वो पैसे मिले हैं, ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുവാണേ. താങ്ക്സ്. मर्डर के पैसे हैं ये, या फिर अकम्प्लिश टू मर्डर। ये नहीं छोड़ेगा। सच बताओ वो क्या पता है, वो करके बोल रहा है आए कि हो? एक बार अभी भी आओ, हाँ करो, देखो कुछ ना कुछ करो। आओ इधर। അമ്മേ, ബെൻസ് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അമ്മേ, என்ன വല്ലതും പറഞ്ഞോന്ന്? എന്ത് പറയാനടി ആ അതന്നെ, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആകെ മൊത്തം കിളി പോയെന്നാ തോന്നുന്നേ. കിളി പോവും அந்த ஆளுக்கு காரு கையில கட்டியா கிளி போവും ओ यहाँ मुझे लगता है अपनी बीवी की बात मान लेनी थी, नहीं लेनी थी कार। ओपन इट मैन, ओपन इट, ओपन इट। ओपन तो करो। पता नहीं क्या पड़ा हो अभी। बड़ी होगी ना लास्ट। नहीं वो तो डंप कर हाँ दी हाँ थी। कर दी थी, राइट राइट राइट। ब्लड स्टेन्स। ओ वॉलेट। ये स्टेन साफ करते करते जान निकल लगेगी। वॉलेट ही लग रहा है। ओ भाई, ओ गिर गया इतनी तेज? नीचे। മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് വേണ്ട, വേണ്ട. इतनी जल्दी बन भी गई। ഇതെന്താ ഈ പട്ടിക്കിനെ
ഈ ചായയും കൊണ്ട് അയ്യോ ഈ കണ്ണിരിക്കും നോക്ക് ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചേ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട കുറച്ചു നേരം കിടന്നുറങ്ങും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നേ सब पूरी रात याद आ रही है पीछे से वो कार धो ना दे इतना भी वॉश कर लो दिमाग थोड़ी ना वॉश होगा सही बेन्नी अब क्या चाहिए ചീത്തയാണോ स्मेल ഏയ് ചീത്തയാണോന്നുമില്ല बेचारे बच्चे वो रख रहे हैं ऐसे एक ही दो भाई बहुत टाइम लगेगा उसको अच्छे से करने में चाहते क्या है बेनी सर अब നീയൊക്കെ വലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി കേട്ടോ. कैमरा സ്റ്റേഷനിലേക്ക് CCTV കേടായിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണിക്ക് CCTV ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. सीसीटीवी भी लग रहा है ഇവിടെ തനിക്കൊന്ന് കൂട്ടി വിട്ടു ഷൈജു പോയിരുന്നു സാറേ തൊളയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് തൊളയിടൂടാ തൊള്ളയിട്ട് തീരു സാർ. ചായക്ക് കുറ്റി നിക്കല്ലേ ये आदमी बहुत डेंजरस है ഹലോ ഇരിക്കണോ ഇരിയടാ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങിയോ നീ नो इरिएड़ा എനിക്ക് തുമ്മല രാത്രിയിൽ മഞ്ഞുകൊണ്ടതിന്റെ ആയിരിക്കും ചെമാറി കൊടുക്കും വിളിച്ചാ എടുക്കണ്ടാ നിനക്ക് പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ 36 വർഷമായിട്ട് ഗുളിക വിഴുക 56 years നീ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കാത്ത സാർ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു धमकियां आनी शुरू हो जाए കേൾക്കാത്തതോ അതോ കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ओ ओ ओ ओ റാന്നി പെരുന്നാട് CA-നെയാണ് നീ ഗവനിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ലേലും പോലീസുകാരുടെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് പോയാനല്ലേടാ നീ ആ ഗ്ലാസ് चलो साउंड प्रूफ अब बोलो जो बोलना है ഇവനെന്താ സാറേ ഫോൺ വിളിച്ച എടുക്കാൻ ഒരു കനം? एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं അവനിപ്പോ നമ്മളാണല്ലേ അല്ലടാ वन ऑफ अस സാറേ എന്നെ എൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് സാറേ എടാ എന്റെ വഴി നിന്റെ വഴി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ വഴി പക്ഷെ ആ വഴിയിലോട്ടെ മൂന്നാമതൊരാള് നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഉന്തിക്കേറി വന്ന അറിയാലോ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്നെ കത്തിച്ചളയും കുടുംബത്തോടെ മനസ്സിൽ ओले पहले रिकॉर्डिंग ही इनकी यहाँ से निकलते हुए आएगी बेनी पीछे पीछे ही आ रहा है बेनी का क्या प्लान है क्या
चाहिए क्या इनको यार? ഇത് ഭീഷണിയൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളെ തീരുമാനമാണ്. വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോടാ. पर पता है अगर ये भूल भी जाएंगे ना, वो आगे उनको फिर इनको काम ही लगा देंगे आगे ऐसा. हाँ. ഒന്ന് വേഗം വാടി. इन्हीं का है वो रिलेटेड. സാറേ ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ मिल ही जाते हैं कोई ना कोई से. നമ്മുടെ മണിയന്റെ കാര്യം എന്താ സാറേ? അവനെ കെട്ടിയോ കൊന്നോ കൊഴിച്ചു മുടിയോന്നോ നീ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. इन्होंने मनियन को भी मार ही दिया होगा. अरे ये तो कहाँ फंस गए यार? എന്താന്നേ നമ്മുടെ മോനല്ലേ ഓരോ വാശി കാണിക്കാൻ? എന്നാ ചുമക്ക്? எத்தனை தடவை விழிச்சு நான் இந்த மாதிரி ஓட்டம் போகும்போது நீங்க எங்க இருக்கீங்க കഴിച്ചോ இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதானே எனக்கும் മക്കൾക്കും സന്തോഷം. ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമല്ല. അച്ഛനും മോനും ഫോണിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കും, വഴക്കൊന്ന് തീർക്ക്. അതൊരു നീ പ്രതീക്ഷയാണ്. നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ലളിതേ. നിനക്ക് മാത്രം മതിയോ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും? ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം വേണം പെൻസേ. ഭാര്യ മക്കളൊന്നും വേണ്ടല്ലേ? ശരിയാണ് പൈത്യം. ആരടി? ഭ്രാന്താണ്, മുഴുത്ത ഭ്രാന്ത്. നീ ഉണ്ടായി ചികിത്സിക്കന്നെ. കുറെ നേരമായിട്ട് നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ? Scared of you. इनको अंदर भी चुप रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं. നീയും കൂടെ തുടങ്ങല്ലേ ഇങ്ങനെ? अपने कंट्रोल में ही नहीं है वो तो. वो अंदर जा चुके हैं अभी. प्लीज उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए. എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാമല്ലോ. ഒന്നുമില്ല, നീ കടന്നോ. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇട്ട ഷർട്ട് നിങ്ങൾ കഴുകിയല്ലേ? അതെന്തിനാ കഴുകിയത്? ചോര വല്ലതും പറ്റിയോ പെൻസേ? With blood? ചോരെ? എന്ത് ചോര? എന്തോ കരയുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ നോക്കി. കറയാവോ? कैसे डर रहे हैं. वो तो सब सेंस कर पा रही होंगी. कुछ तो हुआ है. जो मेन पूरे चाम थे इस घर के वो ऐसे. അവനെ കെട്ടിയോ കൊന്നോ കൊഴിച്ചു മുടിയോന്നോ നീ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കത്തിച്ചളയും കുടുംബത്തോടെ അറിയാലോ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇട്ട ഷർട്ട് നിങ്ങൾ കഴുകിയല്ലേ? അതെന്തിനാ കഴുകിയത്? ചോര വല്ലതും പറ്റിയോ പെൻസേ? ഒരുത്തന്റെ ചോര വീണിട്ടാണെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിലെ കല്യാണം നടന്നില്ലടാ. ओए, कैसे पुलिस वाले हैं ये. मैं यही सोच रही थी, जला दो ना मुझे एक तो छोड़ दो. हर चीज का प्रूफ रह जाता है. 10 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട മുതൽ ഇടുക്കി വരെയും മലപ്പുറം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. പവേഷ് ഷൺമുഖൻ ദാണ്ടെ ഓരോന്നൊക്കെ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോവും. പവിയോ? അവൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിനോട് പോയല്ല. എടാ, പുതിയ പിള്ളേർ നമ്മുടെ കാലത്തെ പോലെ അല്ലടാ. അത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണോടാ. പിന്നെ അവ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വരുവടാ. നാളെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ നമുക്കൊരു പരാതി കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ഓരോ പൊടിയൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി. എന്ത് പൊടിയടാ? സ്റ്റാർ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മാതിരി കീടങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി ബോധമില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കിടക്കും. ബോധം തെളിയുമ്പോൾ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലും വരും. अरे ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം मदद करो यार. ഏർപ്പാടാണ്. നമ്മൾ എത്ര കാണുന്ന ബെൻസേ അല്ലടോ? പിന്നല്ലാതെ. ബെൻസേ, നീ മഴ നനഞ്ഞ് നടക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് ഇല്ല. हमारी इतनी मदद की. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ശ്യാമിനെ പോയിക്കൊണ്ടൊരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കും. എടാ, ഞങ്ങൾക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നില്ലേ? हाँ, നിനക്കൊരാവശ്യം വന്നാ പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ടാ. only stand by. എന്റെ മകൻ हेल्प तो करेंगे नहीं. പേരെന്താ? പയ്യന്റെ പേരെന്താ? പവി ഇടുക്കി മാർഷലീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 4ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 23/5/2024 കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ബൈക്കിൽ പൾസർ റെഡ് കളർ और फिर
बाइक यही है। എന്താ മനസ്സ് സാറേ ആ ബൈക്ക് എന്റെ മോന്റെ ബൈക്ക് പോലെ തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ 2-3 മാസമായിട്ട് യാർഡ് കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാ. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം മനസ്സേ. नहीं उतर के देखो, चेक इट इन पे तो बिलीव करने का ही नहीं। कैसे लोग हैं यार, कैसा सिस्टम है हमारा। ओह माय गॉड, वो वाला वॉलेट नहीं है, ये दूसरा वॉलेट है। इन्होंने अपने ही बेटे की डिलीवरी की थी। पुलिस वालों ने इन्हीं के बेटे को मारा। जिसके मर्डर के अकम्प्लिस है वो उनका बेटा ही है। मतलब वो गाड़ी भी उनके बेटे की ही थी जो पुलिस स्टेशन में पड़ी थी। हाँ, ये उन्हीं के बेटे के पैर थे जो वो लास्ट टाइम देख रहे थे। जब पर वो तक बता भी नहीं सकते। किसी और के मर्डर का इल्जाम था तब तक तो ये था कि मैं गुनाह हूँ, और अभी तो गुनाह भी किया है और साथ में अपने ही बेटे को मारो। फैमिली थी यार इनकी। എന്താ ഇത് മഴ മൊത്തം നനഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ശ്ശോ. അവനെ കാണാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്നോ? मोर अब उनकी वाइफ डिजर्व करती है जाना। बता दो यार। അതെ ബെൻസേ, നാളെ ഞാൻ കൂടി വരാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഇനി വഴക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ വീട്ടില്. जाएगा रोने के लिए बाथरूम ही है। वो फोन उनके बेटे का ही था यार। ओ लग जाएगा। എല്ലാരും എന്റെ മഴയെ തീർത്തേക്ക ബെൻസൻ. ഈ മഴക്കെന്താ നമ്മളോട് ഇത്ര വെറുപ്പ്? മോനെ പവി और वो गए भी ऐसे कि बात भी नहीं हुई थी उनकी कोई। ബെൻസൻ, ബെൻസൻ, എന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വന്നേക്കണേ അന്നത്തെ പോലെ. Oh my God, goosebumps. How can he come and get you? क्या हो गया इस केस में? क्या हम सोच रहे थे कि भाई ये हमेशा उसी गिल्ट में रह जाएंगे कि भाई इन्होंने किसी मर्डर में साथ दिया है, और फिर शायद ये मेरे को था कि अनअर्थ करने की ट्राई करेंगे कि भाई किसका मर्डर हुआ, क्या हुआ, एंड शायद फिर उसमें ही कहना कि उसकी मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने वो माँ बाप को आते हुए देखा, मुझे लगा शायद वो जो मर्डर हुआ उसके माँ बाप होते हैं। नॉर्मली आप यही देखते हैं ना मूवीज़ के अंदर, बट ये पता लगा कि भाई पवी जो इनका खुद का ही बेटा है, अब वो पता लगा कि वो लड़की के पीछे था और ये पुलिस वालों ने उसी को मार दिया है, फिर यहाँ पे ये हो गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता। इनिशियली मुझे लगा ये वो वॉलेट अलग था, ये वॉलेट अलग था, पर वो एक ही वॉलेट है। उन्होंने अपने बेटे की ही बॉडी ली, वही सारा ब्लड लगा हुआ था, और वो डॉग जो भाग कर रहा था, सारी चीज़ें अब याद आ रही है। इनको कैसा लग रहा होगा कि यार वो मेरा बेटा था, उन्होंने आखिरी बार देखा भी नहीं और लास्ट में उनकी लड़ाई भी हो गई थी उससे। जिसके खून से वो ऐसे हो रहे थे, सब कर रहे थे, वो उनके बेटे का ही खून था। अब मुझे लगता है अब इट इज़ पर्सनल, अब ये कहीं से नहीं छोड़ने वाले, और ये जो एक कैजुअल एक कॉमन मैन है ना, वो अभी पूरी तरीके से बदला लेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।